اصل میں ہم جب مسجد میں آتے ہیں نا تو ہمیں اپنے گناہ اور اپنی غلطیاں اصل میں یاد نہیں ہوتی. تو کتنی دیر تو بندہ اسی وجہ سے سر سجدے میں رکھ کے روتا رہے کہ یا اللہ میں نے بلا لیا تھا، کیونکہ یاد نہیں نہ ہوتا کچھ بھی کہ میں آسی، میں پاپی، یا اللہ پھر تو نے بلا لیا. خیال ہی نہیں ہوتا، توجہ ہی نہیں اس جانب ہوتی. کوئی وہ کاٹن کا جوڑا پہن کے آیا ہوتا، کوئی اس وہم میں ہوتا ہے کاٹن کا جوڑا نہ دیکھ بھائی، اپنے گناہ دیکھ، اپنی غلطیاں دیکھ کہ تیرے اللہ نے پھر تجھے بلا لیا. باقی تو دیکھا جائے تو ہم ہیں اس لائق کہ ہمیں بلایا جائے. یہ حکیم ابو علی سینا بہت بڑے نام ہوئے. کسی نے ابو علی سینا سے پوچھا ابو علی سینا کیسے گزر رہی ہے؟ تو کیونکہ اللہ والے تھے کو میرے انہوں نے کہنا جی بل بڑا ہو گیا ہے، بچیاں دیا فیساں دینیاں نے. ابو علی سینا آگے سے کہتے ہیں تو پوچھتا ہے کہ کیسے گزر رہی ہے. قربان جاؤں اس ذات پہ، میری نافرمانی کے باوجود بھی اس نے اپنی نعمتوں کا دروازہ مجھ پہ کھول رکھا ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نعمتوں کی کثرت پہ اس کا شکر کروں یا وہ میرے گناہوں کے باوجود مجھے پکڑ نہیں رہا اس پہ اس کا شکر کروں. پر میں سمجھ نہیں آ رہی پہلے کس کا شکر کروں، اس بات پہ کہ نعمتوں کی کثرت کر دی میری نافرمانیوں کے باوجود، کہ اس بات پہ شکر ادا کروں کہ اتنے گناہ اور پھر مجھے پکڑ نہیں رہا. باقی کوئی یہ تو نہیں ہے نا وہ آپ یہ مجھ سے ڈرتا ہے کہ وہ آپ یہ مجھ سے ڈر کے نہیں پکڑ رہا. نہیں بھائی، وہ تو بے نیاز ذات ہے، اس کو کس کا ڈر ہے؟ اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. فرمایا یہ نہیں سمجھ آ رہی پہلے کس بات پہ شکر کروں، نعمتوں پہ کہ نافرمانیوں کے باوجود نہ پکڑنے پہ. اس لیے حضرت توجہ کوئی نہیں ہے، حضرت توجہ بالکل بھی کوئی نہیں ہے. توجہ کریں حضرت. بے تحاشا پریشانی ہے جس کے موجد ہم خود ہیں. ہماری الٹی پلٹی سوچیں ہیں حضرت جی، اچھا سوچیں، اس کے کرم پہ نظر کریں، اس کی نعمتوں کو دیکھیں حضرت. وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمائے اصل میں حضرت پہلی بات تو یہ کہ پاک رہے بھی نہیں، ان کا بھی کال پڑ گیا حضرت. ڈھونڈنے سے پاک نہیں ملتا حضرت، کہ جس کے پاس کو جائے وہ جو کسی نے کہا دل دا محرم ملدا نہیں، جو ملدا سو غرضی ہوا حضرت. ملتے کوئی نہیں حضرت جس کو جا کے بندہ اپنی داستان سنائے اور جس سے بندے کو بندے کی بیماری کی دوا ملے حضرت. اب تو حالات یہ ہیں کہ تانوں اور بیمار کر کے ٹورن گے حضرت. اللہ پیر صاحب کے پاس جانے کا تو مقصد ہے کوئی تربیت ہو، کوئی اندر کی رگڑائی ہو، کوئی اندر کا معاملہ. لیکن ہوتا کیا ہے رگڑائی کرن دے بجائے پیر صاحب اندر والے فرعون اور فرعون بنا کے بھیج دینے. اسی طرح ہی ہوتے ہیں نا، جو غریب مرید ہیں وہ باہر دال کھا رہے ہوتے ہیں، جو امیر مرید ہیں وہ اندر پیر صاحب کے ساتھ چھوٹا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ حضرت جی بنتا تو امیر مرید کو دال کھلانا ہے، اینو دال کھوا. اس کا اندر والا فرعون مرے حضرت جی، اس کے اندر جو وہ تکبر ہے اس کا ختم ہو، تو دا تکبر اور ودان دے. اس کو پاس بٹھا رہا ہے، اس کو وہ بیڑا غرق ہو رہا ہے. غریب مرید باہر دال کھا رہے ہیں، امیر مرید اندر چھوٹا گوشت کھا رہے ہیں. تو فرعون کتنے مرے اندر دا، فرعون اور فرعون بن گئے. وہ جب بھی پیر صاحب کے پاس جاتا ہے بڑا فرعون ہو کے آتا ہے، اس کی فرعونیت اور بڑھ جاتی. کبھی تھا نا حضرت، وہ میں پڑھ رہا تھا، کوئی بزرگ تھے تو کلیکٹر ملنے کے لیے آ گیا، اے سی شہر کا نا، اے سی ملنے کے لیے آ گیا. حضرت اپنی خانقاہ میں بیٹھے تھے، وہ ماڑے ماڑے مرید بیٹھے ہوئے تھے. وہ اے سی صاحب جس کے ساتھ آئے نا، بارش برس رہی تھی حضرت. وہ مرید نا سب مریدوں کو کہتے ہیں بھائی ذرا باہر جاؤ، اے سی صاحب نے حضرت میں گل کرنی کوئی. بارش برس رہی تھی حضرت، چھوٹا جی حضرت کا کمرہ سے. آپ اپنے اس مرید کو فرمانا کہ رہن دے یار،
दो जने वास्ते एने कानू पेने ना, वो सब असी बाहर चलीए, आप भी भेजे एसी भी पेता हूँ इंज बाबे कितने हजरत हूँ नहीं गला हूँ तो हजरत जो अंदर वाला फिरौन है उसको और फिरौन बना के भेजते हैं हजरत। गरीब मुरीद बेचारा दाल खा रहा है बाहर, सड़ी दी रोटी पैड़ी है, और जो अमीर मुरीद है चलो कोई नहीं हजरत, हन करीब वो दरबार तो लगना है ना हजरत। फिर उस दिन सारी गल्ला होंगी, फिर उस दिन सबसे पूछा जाएगा 10 एक एक। तो वो अब मिलते नहीं हजरत ऐसे लोग हाल। और अगर हैं तो आप और मैं जाते ही नहीं उन पाक लोगों के पास, ऐसी दुनियादारी गालिब है। तो वो था किसी पाक के पास बैठने वाला हजरत, उसने जब भी जाना ना उसने यही कहना जी देखो जी मेरे ना तो अल्लाह ने जुल्म ही बड़ा किया, मैनू तो देता ही कख नहीं, उसको वो दिया उसको वो दिया उसको वो दिया उसको मुझे दिए ही कख। वो पीरा ने सुन छड़ना करना और समझाना करना, इंज नहीं आखीदा होंदा। और फिर जब वेखो जी हजरत साहब मेरे ना तो रब ने ज्यादती बड़ी की, मुझे तो दिए ही कुछ नहीं। वो एक दिन हजरत भी तैयारी में थे, वो आपने ना पहले किसी बंदे को कहा कि मेरे मसले थले ना को लाख रुपया रख छड़ी तो नाल को छुरी मेरे मसले, वो आके शुरू हो गया। फिर हजरत देखो ना जी अल्लाह ने मेरे ना ज्यादती बड़ी की थी, मैनू तो अल्लाह ने दिता ही कख नहीं है। हजरत ने 20,000 निकाला और उसको कहने लगे यार तू कहना ना अल्लाह ने दिता कख नहीं, 20,000 ले एक कान ला दे मैनू। उन्होंने कहा नहीं हजरत क्या बात कर रहे हैं, क्या 20,000 है कान का मुंह, ये तो आप मुझे 20 लाख दे मैं ना उतार के दूं। हजरत ने एक और 20,000 किया, फरमाया चल सौदा पक्का कर, 40,000 से 2 ही ला दे। उन्होंने कहा हजरत साहब मैं 20,000 में एक देने को तैयार नहीं, आप 40,000 में 2 कह रहे हैं, नहीं हो सकता, क्या इतने सस्ते हैं कान, जाए हाँ 20,000 में कान लेके आए। ठीक है जी, हजरत ने बाकी 60 भी रखा, फरमाया चल हूँ सौदा पक्का कर, 2 कान 2 अखा लख विच हो गई ला के दे। उसने की हजरत कैसी बात कर रहे हैं, ये इतने में नहीं आता, कुट के सुटी है कुन पड़ के। फरमाया बेशर्मा जी रोज आके रोंदा रहना अल्लाह ने दिता कख नहीं, आप ही कहने 2 अखा ते 2 कान नहीं लाख रुपए दे आंदे है फिर तू कह रहा अल्लाह ने दिया कख नहीं है, तवज्जो नहीं ना हजरत जी कोई। फरमाया बोल हजरत की हजरत बोली सीना कैसे गुजर रही है, फरमाया बहुत गुनाह है लेकिन नेमतों के दरवाजे उसने खोल रखे हैं, 3 वक्त खिला रहा है। भाई ये जो आप और मैं रात को सो जाते हैं हम तो इस पे अल्लाह का शुक्र नहीं अदा। भाई जा जा उसको पूछ जिसको नींद नहीं आती, जो डिप्रेशन का पेशेंट है उसको पूछ जाके नींद कितनी बड़ी नेमत है। ये जो आप और मैं ये जो सांस ले रहे हैं अल्लाह माफ करे जी, अल्लाह कभी अस्पताल का मुंह ना दिखाए, जाके देखा जाके हजरत कितने का सिलेंडर आता है। हजरत मेरी 40 साल उम्र पूरी हो गई है, इन 40 सालों में जितनी मैंने अल्लाह की ऑक्सीजन यूज की है मैंने उस पर शुक्र किया उस जात का। वो अल्लाह के बंदे अरबों रुपए की तू ऑक्सीजन यूज कर चुका है। वेंटिलेटर थे हजरत जी एक 24 घंटे बांधते लाखों रुपया बिल बनता है हजरत। 40 साल में आज तक तू अल्लाह की अरबों रुपए की ऑक्सीजन यूज कर बैठा, फिर तू रो रहा है। किया तूने उस ऑक्सीजन पे शुक्र कभी किया हजरत कभी? सारे हजरत जी रोंडे दे। गर्मी में काहे का बिल है सबसे ज्यादा बिल हजरत इस मियाँ पंखे का है। जो जरा और थोड़ा तगड़ा है उसके घर में एसी लगा हुआ है हजरत जी, हवा ही है ना बेसिक हजरत। जरा देखा मौलवी सुलेमान 40 सालों में तूने कितनी अल्लाह की हवा यूज की, करोड़ों रुपए की तो हवा के पैसे बनते हैं, करोड़ों रुपए तो हजरत हवा के पैसे बनते हैं हजरत जी। ये पंखे चल रहे हैं हजरत जी, 1 महीने बाद एक बार सारे मुंह पहुंच जाना है ना बिल्ला उत्ते हजरत। कई साल हजरत मुझे 40 साल हो गए मैं अल्लाह की हवा यूज कर रहा हूँ हजरत। मैं तो हजरत जी शुक्र हम अल्लाह का अदा ही नहीं कर सकते, मेरी समझ से बाहर है। लोग किस बात पे रो रहे हैं हजरत, क्यों? जो उसकी नेमतें हमें मुयस्सर हैं हमारी उस जानिब तवज्जो नहीं। अल्लाह हजरत वो कह रहा है जो तुझे दिया है ना तो उस पर शुक्र कर, जो नहीं ना दिया तो उस पर रो रहा है ना। जो तुझे दिया है तो उस पर शुक्र अदा कर, फिर जो तेरे पास नहीं है हम वो भी तुझे दे देंगे। हैं वो कुरान का नुस्खा है ना, लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम। पहले हवा पे तो शुक्र करना, पहले रोशनी पे तो शुक्र करना है, पहले ऑक्सीजन पे तो शुक्र करना। लाइन शकर तुम लाज़ीदन्नकुम।
वला इन कफरतु मिन्ना अज़ाबी लशदीद। ये हम जितने पकड़े गए हैं हजरत, ये सब नाशुक्री की सजा भुगत रहे हैं हजरत। वो हजरत राबिया बसरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का लिखा है कि वो आपके ना सर में कहीं दर्द थी, तो वो दर्द की शिद्दत कम करने के लिए उन्होंने सर पे पट्टी बांध ली हजरत, कपड़ा बांधा हजरत। वो कहीं इमाम हसन बसरी का गुजर हुआ तो देखा कि हजरत राबिया ने सर पे पट्टी बांधी। पूछा राबिया ये क्या? वो कहने लगी इमाम साहब सर में दर्द बड़ी है तो इसलिए सर पे पट्टी बांधी है। फरमाया जब दर्द नहीं थी तो क्या तूने अल्लाह का शुक्र किया? आज दर्द है तो सर पे पट्टी बांध के सबको बताती फिर रही है कि मेरे सर में दर्द है। फरमाया जब दर्द नहीं थी तो लोगों को बताया कि देखो अल्लाह का कितना कर्म है, मुझे सर दर्द नहीं कोई। कुछ उस जात का शुक्र किया। अब अगर उसकी तरफ से सर दर्द आ गई है तो सर पे पट्टी बांध के ढंढोरा पीटती फिर रही है कि मेरे सर में दर्द है। वो तो हजरत जी उनका तो बंदगी का अंदाज इस तरह का था हजरत जी। लेकिन हम कितने फंसे हुए हैं। रोशनी पे शुक्र कर मियाँ, उसकी ऑक्सीजन पे शुक्र कर, उसकी हवा पे शुक्र कर, उसकी नेमतों पे शुक्र कर। वो जो तेरे गुनाहों के बावजूद तुझे पकड़ नहीं रहा, तेरी रस्सी उसने दराज कर रखी है, तुझे उसने छोड़ा हुआ है, वो उस पर शुक्र कर। तेरे पास तो शुक्र करने की इतनी वजूहात है, मेरी नहीं समझ आ रही सुलेमान तू किस बात पे रो रहा है? तुझे तो सारी नहीं सजदे से उठाना चाहिए। इस कदर उस मालिक का तुझ पे करम है अल्लाह। और मैं तो सियालकोट वालों को कहता हूँ, मैं कहता हूँ सियालकोट वालों ताड़ा ते मसला नहीं, तुसी तो कोलियां ते सजदे करो तो रब दा शुक्र ना अदा कर सको। इस खित्ते पे मालिक ने इतनी मेहर की हुई है हजरत। अल्लाह ने रिस्क के दरवाजे सियालकोटियों पे खोल रखे हैं हजरत। कारोबारी शहर है, ऑर्डर है, चल रहा है काम हजरत। लेकिन क्या ना शुक्र कर रहे हैं और ना ही दिए को रब के रास्ते में बांट रहे हैं। दोनों काम कोई, शुक्र भी नहीं और बांट भी नहीं।